بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف سے متعلق فضائل احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للجنت ثمانیۃ ابواب سبعۃ مغلقۃ وباب مفتوح للتوبہ الترغیب۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند رہتے ہیں، ایک دروازہ ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ رمضان فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ۔ اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس ماہ مبارک میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کے پارہ نمبر 6 میں حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وَإِنْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ مومنوں کے لیے ڈھال ہے کہ جو مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں سے روزہ اسے بچا دیتا ہے، تو روزہ گویا ڈھال ہے۔ تو فرماتے ہیں روزہ دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو، نگاہ کو، اعضائے جوارح کو کنٹرول میں رکھے، بیہودہ کلمات استعمال نہ کرے۔ وَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم کو کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دینا میرا روزہ ہے۔ جس طرح سے کسی روزہ دار کو کوئی پانی یا روٹی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو پانی روٹی اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اسی طرح کوئی شخص روزہ دار کو گالی دے اور کہہ دے میرا روزہ ہے تو گالی اسی طرف لوٹ جائے گی، اور روزہ دار کو 2 ثواب اللہ عطا فرمائے گا، ایک روزہ رکھنے کا اور دوسرا صبر کر لینے کا۔ اور سرور کائنات فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کا بھی روزہ رکھو، زبان کا بھی روزہ رکھو، ہاتھ پیر کا بھی روزہ رکھو، تمام کو نیک کام کی طرف لگا دو۔ اس نگاہ سے اس ماہ مبارک میں کم سے کم بری چیزوں کو نہ دیکھو، زبان سے بیہودہ کلمات استعمال نہ کرو، ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ ایسا جو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له عتق من النار۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی روزہ دار مسلمان کو افطار کرا دے گا تو اللہ تعالیٰ افطاری کرانے والے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کننا لا نجدو، یا رسول اللہ ہم میں ہر شخص کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کو افطاری کرا سکے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، لو بمضغۃ لبن، اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے گا یا ایک کھجور سے افطاری کرا دے گا یا پانی ہی پلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، ہاں البتہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا
सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ अबदा, तो सरहर खिलाएगा। सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ अबदा, तो सरकार फरमाते हैं उस खिलाने वाले को क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हौज़ कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा कि उसे क़यामत में दोबारा प्यास न लगेगी। हम मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ अपने घर में इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं कुछ गुरबा को भी इफ्तारी भेजा करें और जहन्नम से आज़ादी का परवाना हासिल करें। बीबी साहब जिनके मज़ार पर हज़रत महबूब इलाही मुराक़बा फरमाते थे, फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को रोटी और पानी का गिलास पेश करेगा तो अल्लाह ताला उसे हज़ारों नफिलों और रोज़ों से नमाज़ों से वो मर्तबा नहीं देता है जो किसी मुसलमान को रोटी और पानी देने से अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि इस मुक़द्दस महीने का एहतमाम करो, लहव लईब में न गुजारो। जो शख्स बिला उज़्र शरअ रोज़ा न रखता है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकब होता है। जब बंदा रोज़ा रख के ईद उल फित्र मनाता है, ईद नमाज के लिए रवाना होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों में मुबाहात फरमाता है कि बंदो बताओ उसकी मजदूरी क्या होनी चाहिए जिसने पूरी मजदूरी की हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला उसकी पूरी पूरी उजरत मिल जानी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता गवाह हो जाओ वो बंदा जो महीने भर का रोज़ा रख कर आया है, आज इस तरह से वो अपने घर लौटेगा कि अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ईद उल फित्र के दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के बदन पर पुरानी कमीज़ को देखा तो रोने लगे। बेटा ने अर्ज़ किया अब्बा हुजूर आप क्यों रोते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जिनकी हुकूमत कमोबेश 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर होती थी, फरमाते बेटा मैंने सोचा कि अगर बच्चे तुम्हारे बदन पर पुरानी कमीज़ देखे तो कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। बेटा ने अर्ज़ किया अब्बा हुजूर दिल उसका टूटे जो अल्लाह की रज़ा से राज़ी न हो। मैं माँ बाप का मान नहीं फरमा बरदार हूँ। मुझे यकीन है कि माँ बाप की फरमा बरदारी की वजह से ज़रूर मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत उमर अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोने लगे। बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत मारूफ़ करखी अलैहि रहमत व रिज़वान का है। इनका मज़ार शरीफ इराक़ में है। गौस आज़म से कमोबेश 200 साल पहले के बुज़ुर्ग है। हज़रत सिर्री सख्ती के पीर व मुर्शिद हैं। नमाज ईद के बाद एक खजूर के दुकान पर गए और उधार खजूर कर लेकर आए और बेचने लगे कि लोगों खजूर ले लो, लोगों खजूर ले लो। सिर्री सख्ती ने पूछा हुजूर आप क्यों खजूर बेच रहे हैं। फरमाए छोटा सा बच्चा रो रहा है। मैंने पूछा बेटा क्यों रोते हो। तो बच्चा ने अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। आज मेरा बाबा होता तो मेरे बदन पे भी नया कपड़ा होता, तो इसलिए मैं खजूर उधार लाया हूँ कि बेचकर शाम तक इस खजूर के मुनाफे से इस बच्चे को कपड़ा खरीद दूंगा और दुकानदार को उसकी रकम अदा कर दूंगा। ये सुनकर हज़रत सिर्री सख्ती ने पीर व मुर्शिद से पूरा खजूर ले लिया और वो खजूर दुकानदार को दे दिया और अपनी रकम से बच्चे को कपड़ा खरीद दिया। मुसलमानों आपसे गुजारिश है खुसूसन साहिब सरवत से कि इस हालात में इस साल हो सके तो ईद के कपड़े और जूते न खरीदो, बल्कि अल्लाह ने अगर माल दिया है तो अपने पड़ोस के गुरबा को ख्याल करो और उसके बच्चे को कपड़ा इस साल पहनाओ। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार तुम्हें अता फरमाएगा। और ख़रीदारी करते वक्त ये ख्याल करना है कि शरपसंद गैर मुस्लिमों के दुकान से एक सुई भी नहीं खरीदनी है इस माह ईद उल फित्र में। इसलिए कि आपने देखा होगा कुछ शरपसंद गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों की सब्ज़ी और फल इसलिए वापस कर दिया कि ये कोरोना वायरस फैलाता है।
تو ہم کیوں اس کی دکان پر خریدنے جائیں گے؟ کیا اس کے مال میں کورونا وائرس نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر خریدنی ضروری ہو تو غیر مسلموں کی دکان سے پرہیز کرے، شرپسند کی دکانوں سے اور مسلم کی دکانوں سے خرید و فروخت کرے، اور اس ماہ مبارک میں خاص طور سے غربا کا ضرور خیال رکھے۔ فقط وسلام، آپ کا اپنا مولانا ابو الحق۔